The scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. We need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. افغان سرزمین سے دہشت گردی کا فریت ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے۔ عالمی برادری افغان طالبان رجیم کو بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پابند کرے۔ طالبان رجیم افغان سرزمین سے سرگرم دہشت گرد عناصر کو روکنے میں کردار ادا کرے۔ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ ہم امن کے قیام کی کوششوں میں ثابت قدم ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اشخاباد میں ترکمانستان کی 30ویں مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے فورم سے خطاب۔ Pakistan has been and shall continue to support all efforts aimed at upholding the inalienable right to self-determination of the Palestinian people, as well as for the brave and resilient Kashmiri people. پائیدار امن اور پائیدار ترقی لازم و ملزوم۔ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ غزہ جنگ بندی کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی ناگزیر ہے۔ پاکستان بہادر اور ثابت قدم مقبوضہ وادی کے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عالمی فورم سے خطاب۔ ماحولیاتی تبدیلی، غربت اور عدم مساوات الگ الگ مسائل نہیں بلکہ عالمی چیلنجز ہیں۔ مشکلات کے باوجود پاکستان نے صاف اور سرسبز طریقوں کے ذریعے ماحولیات کے تحفظ کا بھرپور عزم دکھایا۔ موسمیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ذمہ داری اور اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ ایسا راستہ اپنایا جائے جو امن، باہمی اعتماد اور مشترکہ خوشحالی سے عبارت ہو۔ وزیر اعظم ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان بھی کامیابی حاصل کرے۔ عوام کی خدمت سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ NFC ایوارڈ کے تحت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو فنڈز ملنے چاہیے۔ ہر امیدوار کو سنا جائے گا۔ پارٹی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میرٹ پر فیصلہ ہمیشہ اصول رہا ہے۔ اب بھی ساتھیوں کو پارٹی ٹکٹ میرٹ پر دیے جائیں گے۔ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی جلد شروع ہوگی۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی عہدیداروں سے خطاب۔ پنجاب تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن۔ مختلف شہروں میں عوام کے لیے میگا پروجیکٹ جاری ہیں۔ پنجاب حکومت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے الیکٹرک بسیں، میٹرو منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اشخاباد میں ترکمانستان کی 30ویں مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے فورم میں شرکت۔ کانفرنس ہال پہنچنے پر ترکمانستان کے صدر سردار بیردی محمدوف نے وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا۔ عالمی فورم بین الاقوامی سال برائے امن اور اعتماد اور عالمی یوم غیر جانبداری کے موقع پر ہو رہا ہے۔ فورم میں روس، ترکی، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے صدور سمیت مختلف ملکوں کے سربراہ بھی شریک۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عالمی رہنماؤں کے ہمراہ گروپ فوٹو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اشخاباد میں عالمی توجہ کا مرکز۔ وزیر اعظم کی زبردست سفارتی مہارت قابل دید۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے غیر معمولی ملاقات، ویڈیو وائرل۔ وزیر اعظم کے ترک صدر رجب طیب ایردوان، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور کرغز صدر سے غیر رسمی ملاقاتیں انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اشخاباد میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کا اعادہ۔
तुर्की का तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के तरजीही शोबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने में तुर्की के तामीरी किरदार पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की अशखाबाद में मुलाकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए बाकायदा आला सतह मुलाकातें और मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के बाइस में इजलास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का तजारती हजम बढ़ाने, सरहदी मंडियों को फ़ाल करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के सदर के हमरा अशकाबाद में मुस्तकिल गैर जानिबदारी की यादगार का दौरा। तुर्कमानिस्तान की 30वीं मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से होने वाले फोरम में शरीक आलमी रहनुमा भी मौजूद। वज़ीर आज़म और आलमी रहनुमाओं ने यादगार पर फूल रखे। यादगार तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की अलामत है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का 12 से 14 दिसंबर तक दौरा है मुत्तहदा अरब अमारात। इसहाक डार सरबनी याज फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से इलाकाई और आलमी उमूर पर अहम गुफ्तगू होगी। फोरम में अमन, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म खत्ते के इस्तेहकाम, पायदार तरक्की और इक़्तिसादी शराकतदारी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दफ्तर ख़ारजा। वज़ीर आला मरियम नवाज से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन सेग्रेट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजी के ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत। तालीम व तहकीक, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब में सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के तरक्याती मुआहदे। पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्रामों का आगाज़। ADB का पंजाब के लिए $107 मिलियन का स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम मंजूर। पंजाब नर्सिंग और हेल्थ वर्क्स फॉरेस्ट रिफॉर्म्स प्रोग्राम के लिए $150 मिलियन की मुआवनत मिलेगी। ADB की मुआवनत पायदार समाजी तरक्की में संगमील साबित होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात में मुकम्मल तैयारी के साथ भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लिमान, पार्टी टिकट होल्डर्स, सीनियर सहाफियों, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियन और वकला बरादरी समेत कारकुनों से भी मुलाकातें। जनरल फैज़ ने अपनी आइनी हैसियत को और रियासती ओहदे को उन्होंने अपने ज़ाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया, आइन और कानून से बालातर होकर इस्तेमाल किया। और जनरल फैज़ ने कौमी मफाद के नाम पे जो ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल था, उससे उन्होंने हुकूमतों को गिराया और बनाया। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी है, असरात दूररस होंगे। मेरिट पर फैसला आइन की फतह और कानून की सरबलंदी है। बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। फैज़ हमीद के गैर आइनी इक़दामात से मुल्क सियासी बहरान से दो चार रहा। फैज़ हमीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे। एक जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दूसरी जमातों के रहनुमाओं को कैद में डाला गया। मनफी सियासत की अब कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तहकम मईशत के लिए हुकूमती इक़दामात पर सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स में 1289 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,69,864 पर बंद। मार्केट में 40 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार।
बाइनेंस और HTX को पाकिस्तान में रेगुलेटरी निगरानी के तहत इब्तदाई तैयारी की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से NOC जारी। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म और बाकायदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तश्कील के लिए इक़दाम जारी कोशिशों का हिस्सा। NOC मुकम्मल ऑपरेटिंग लाइसेंस नहीं है। NOC फ्रेमवर्क का आगाज़ माली नज़्म और ज़िम्मेदाराना जिद्दत के अज़्म का सबूत है। PVARA दुनिया की पहली AI वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इस्लामाबाद में इजलास। मुल्क की मईशत के अहम शोबों से मुतालिक 8 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। 10 अरब 55 करोड़ के 4 मनसूबे मंजूर। 256 अरब के 4 मनसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भेज दिए गए। सूबों को अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बेल्जियम के हम मनसब की ब्रसल्स में मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफा इश्तराकी अमल मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुश्तरका ट्रेनिंग से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। बेल्जियम के वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी और गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। चेयरमैन सेनेट का पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी की बेपनाह सलाहियत, माहीगीरी के शोबे और बहरी जहाजरानी की बढ़ती स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर। चेयरमैन सेनेट ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। में कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में इसराइल और इंडिया बैठे हुए हैं और वो वहां से इनको लड़ा रहे हैं। इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। सरहद की हिफाजत करने वाले हमारे मुजाहिदों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बाकायदा तौर पर कंडेम करता हूं। आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन, मुकम्मल यकजहती का इज़हार। फौज न सिर्फ इस्लामी है बल्कि हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में खारिज मजहब की बुनियाद पर दहशत गर्दी करते हैं। अफगानिस्तान में फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को भारत और इसराइल की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मार्का हक में तारीखी फतह हासिल की। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की भरपूर मजम्मत करते हैं। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा और मशाइख का इज़हार ख़याल। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी इक़दाम जारी। मुतासरीन के लिए 12 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल तीसरी इमदादी खेप कोलंबो पहुँच गई। इमदादी सामान में मच्छरदानियाँ, गद्दे, बेडशीट्स, खैमे, तरपालें और ज़रूरी इस्तेमाल की दीगर अशिया शामिल। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम श्रीलंकन अवाम के साथ हैं। आलमी बरादरी का अफगानिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, सख्त पाबंदियों और इम्तियाजी सलूक पर शदीद रद्द-ए-अमल। 56 मुल्कों की इंसानी हुकूक और खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सख्त मजम्मत। अफगानिस्तान में खवातीन को इम्तियाजी सलूक और बेतौकीरी का सामना है। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम, मुलाजमत और नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी है। मुश्तरका बयान। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक का दहाइयों पुराने झूठे मुकद्दमात में कश्मीरियों की मुसलसल गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। हज़ारों कश्मीरी पहले ही मकबूजा वादी और भारत की जेलों में बंद हैं। जम्मू शहर में 21 साला कश्मीरी तालिब इल्म के कत्ल पर सौपुर में मुजाहरे, आज़ादी और पाकिस्तान के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत की अदम बहाली पर कश्मीरी अवाम में भारत के खिलाफ शदीद गुस्सा।
اسرائیلی حملوں سے متاثرہ غزہ میں مسلسل بارش اور سیلاب، سخت سردی سے فلسطینیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ، ناقابل برداشت سردی سے پناہ گزین خیموں میں 2 کم سن بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق، بارش کا پانی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں داخل، مسلسل بارش سے غزہ شہر میں 5 مخدوش عمارتیں بھی گر گئیں، فلسطینی حکام۔ The shuffle shot. Oh, what a flick. What a flick. 18 men's Asia Cup. Short delivery, moves the front leg away, pulls it away. دبئی میں انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، پہلے میچ میں ملیشیا کو 297 رنز کے بھاری مارجن سے شکست، گرین شرٹس کے 50 اوورز میں 3 وکٹوں پر 345 رنز، سمیر منہاس 177 رنز پر ناقابل شکست، احمد حسین کے 132 رنز کی اننگز، ملیشیا کی ٹیم 20ویں اوورز میں 48 رنز پر ڈھیر، تمام بلے باز سنگل فگر تک محدود رہے، علی رضا اور محمد سیام کی 3 وکٹیں، ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی انڈر 19 ویمن کرکٹ سیریز 5ویں میچ میں پاکستان کی 6 وکٹوں سے کامیابی، سیریز 3-2 سے جیت لی۔ پاکستان نے 85 رنز کا ہدف 17 اوورز میں 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی پاکستان انڈر 19 ویمن کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ اور لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کامیابی کے بعد پاکستان سپر لیگ کا دوسرا روڈ شو کل نیو یارک میں شیڈول، T20 کپتان سلمان علی آغا، ابرار احمد، فہیم اشرف، سائم ایوب، شان مسعود اور سعود شکیل شرکت کریں گے۔ روڈ شو کا مقصد 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا اور لیگ تجارتی اہمیت، عالمی مقبولیت اور طویل مدتی ترقی کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق، 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔ اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔ درست ہر وقت بر وقت۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مکالمہ اور سفارتکاری ہی تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہے۔ امن، باہمی اعتماد اور مشترکہ خوشحالی ہماری منزل ہے۔ اشکاباد میں ترکمانستان کی 30ویں مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے منعقدہ فورم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ افغان طالبان حکومت بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد عناصر کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ رپورٹ کریں گے آغا مسعود خالد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اشکاباد میں ترکمانستان کی 30ویں مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ کے حوالے سے عالمی فورم میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کانفرنس ہال پہنچے تو ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ عالمی فورم بین الاقوامی سال برائے امن و اعتماد اور عالمی یوم غیر جانبداری کے موقع پر ہوا۔ فورم سے کلیدی خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری افغان طالبان پر زور دے کہ وہ اپنی سرزمین سے سرگرم دہشت گرد عناصر کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again. And this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its
international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मंसूबा मंजूर हुआ। गजा जंग बंदी की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में आज लाखों फलस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहादुर और साबित कदम कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। Peaceful resolution of disputes is a cornerstone of Pakistan's foreign diplomacy. Pakistan has been and shall continue to support all efforts aimed at upholding the inalienable right to self-determination of the Palestinian people, as well as for the brave and resilient Kashmiri people. वजीर आजम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत और अदम मुसावात अलग अलग मसाइल नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी नौइयत के चैलेंजेस हैं। उनका कहना था कि आलमी हिद्दत के चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर अज़्म दिखाया। We have suffered devastating floods, faced human lives and economic losses. Climate change, poverty and inequality are not isolated challenges. These are transnational threats that demand international solutions built on foundation of shared responsibility and unity of purpose. वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मालियाती शमूलियत बढ़ाने, ख़वातीन और पसमानदा तबकात को माशी धारे में शामिल करने के लिए नुमायां इक़दामात किए हैं। फोरम में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान और आलमी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अशकाबाद में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। शाहरुख शफी रिपोर्ट करेंगे। अशकाबाद में अमन और एतमाद के बैनुल-अक़वामी साल के लिए वक्फ बैनुल-अक़वामी फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तुर्की और पाकिस्तान के माबैन तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क JMC के 16वें इजलास के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया, जो 7वीं आला सतह तज़वीराती तावन कौंसिल के फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ने तवानाई, पेट्रोलियम, मादनियात के तरजीही शोबों में तुर्की की दिलचस्पी और सरमायाकारी का खैर मकदम किया और हाल ही में अहम शोबों में दस्तखत शुदा मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर बर वक्त अमल दरामद को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इलाकाई रवाबत की अहमियत पर जोर दिया, जिसमें इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल रेल नेटवर्क की बहाली शामिल है। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की जुर्रत, मुदब्बराना क़यादत और गजा में अमन की कोशिशों के लिए मजबूत अज़्म की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने में तुर्की के तामीरी किरदार का भी शुक्रिया अदा किया और इस बात पर जोर दिया कि अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को पूरी तरह से हल किया जाएगा। तुर्क सदर ने दोनों मुमालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अशकाबाद में ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से दो तरफा मुलाकात की। इस खुशगवार मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस साल के शुरू में दोनों मुमालिक को बैरूनी झारियत का सामना करने के वक्त एक दूसरे को फराहम की जाने वाली मजबूत हमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने दो तरफा तिजारत के हजम को बढ़ाने, सरहदी मंडियों को फ़ाल करने, सलामती को मजबूत बनाने और इस्लामाबाद बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के जरिए दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के लिए दोनों फ्रीकैन के मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अफगान सरजमीन से उठने वाली दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान के संगीन सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए अफगान तालिबान बामानी कार्रवाई करें। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म ने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खमेनी के लिए तहनीती और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक्किदा फोरम पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी हुई।
عالمی لیڈروں میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اور کرغز صدر صادر جاپاروف سے اس موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں وزیراعظم محمد شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکمانستان کی 30ویں مستقل غیر جانبداری کے سالگرہ کے موقع پر اشخاباد میں مستقل غیر جانبداری یادگار کا دورہ کیا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گی مریم ملک۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں کے ہمراہ اشخاباد میں یادگار غیر جانبداری کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ترک صدر رجب طیب ایردوان، ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ ٹوکایوف سمیت مختلف ممالک کے سربراہان موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عالمی رہنماؤں نے یادگار پر پھول رکھے۔ یادگار ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کی پالیسی کی علامت ہے۔ 12 دسمبر 1995 کو اقوام متحدہ نے ترکمانستان کی غیر جانبدار حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ رواں برس ترکمانستان کی مستقل غیر جانبداری کے 30 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی سال 2025 کو امن اور اعتماد کا بین الاقوامی سال قرار دیا گیا ہے۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورہ ترکمانستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ ہوائی اڈے پر ترکمانستان کی کابینہ کے نائب چیئرمین اور ٹرانسپورٹ و مواصلات کے سربراہ نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو الوداع کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان انتخابات میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ لاہور میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی عہدیداروں سے محمد نواز شریف کے خطاب کی تفصیل طاہر جعفری کی رپورٹ میں۔ لاہور میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے محمد نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہر امیدوار کو سن کر میرٹ پر پارٹی کے ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ AJK اور GB میں امیدواروں کی جیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان بھی کامیابی حاصل کرے۔ عوام کی خدمت سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ہم نے تو آزاد کشمیر کے حقوق سے بھی زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو فنڈنگ کی ہے۔ میں شہباز صاحب سے بات کروں گا کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تحت ان کو فنڈز مہیا کیے جائیں۔ فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے بھی دے تو صحیح طرح وہاں پہ استعمال نہیں ہوتے۔ یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پیدا کرنا بہت ضروری ہے یاد کریں۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ پنجاب تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پنجاب حکومت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے الیکٹرک بسیں اور میٹرو منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ ستھرا پنجاب ہے۔ آپ واضح فرق محسوس کرتے ہوں گے جب آپ پنجاب آتے ہیں۔ آپ کو پتہ لگتا ہوگا کہ پنجاب واقعی ماشاءاللہ ایک ترقی یافتہ صوبہ ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر ایک اسکیم بہت اچھی اسکیم ہے جو بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر میٹرو بسز بن رہی ہیں، کارڈیولوجی ہسپتال بن رہے ہیں، کینسر ہسپتال بن رہے ہیں، چلڈرن ہارٹ سرجری جو ہے نا وہ اس کا اجرا کیا گیا ہے۔ اور یہ باقی صوبوں سے بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ علاج معالجے کے لیے آ رہے ہیں۔ سیف سٹی پروگرام ہے، پیرا ہے، قبضہ مافیا کا خاتمہ جو ہے نا وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور پنجاب بھر میں بہترین سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنے اپنے صوبوں میں یہ منصوبے بنانے چاہیے۔
मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली जल्द शुरू होगी। AJK और GB में फिजा अच्छी है, इंतखाबात का नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार 14 दिसंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़िद होने वाले 16वें सरबनियाज़ फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म फोरम में आलमी रहनुमाओं से इलाकाई इस्तेहकाम, पायदार तरक्की और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू करेंगे। नायब वज़ीर आज़म अमन व सलामती, इलाकाई चैलेंजेस के हल में मुकालमे के किरदार और इक़्तिसादी शराकतदारियों के फ़रोग़ से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तर्जुमान ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म तरक्याती अहदाफ़ और इक़्तिसादी रवाबित के इस्तेहकाम पर भी रोशनी डालेंगे। ये फोरम ख़ित्ते और आलमी उमूर पर सीनियर रहनुमाओं, पॉलिसी साज़ों और माहिरीन का एक आला सतह सालाना इज्तिमा है। नायब वज़ीर आज़म ये दौरा अपने अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन ट्रैक्टर्ट ने मुलाकात की है, जिसमें तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजी के ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर बात हुई। मुलाकात में आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरमायाकारों को साज़गार माहौल फराहम किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के दौरे के दौरान गवर्नर हाउस लाहौर में पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर, सीनियर सहाफ़ियों, कारोबारी शख्सियात, तलबा यूनियन और वकला बरादरी समेत पार्टी वर्कर्स से मुलाकातें की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं और अहदेदारान को बल्दियाती इंतखाबात में मुकम्मल तैयारी के साथ भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर की पंजाब में आवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमात को सराहा। पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। फैज़ हमीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पहला तारीखी फैसला है जिसके असरात दूररस होंगे। तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद उस्मान। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का फैसला साबित करता है कानून से कोई बालातर नहीं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल में तमाम कानूनी और अखलाकी तकाजे पूरे किए गए। जनरल फैज़ ने अपनी आईनी हैसियत को और रियासती ओहदे को उन्होंने अपने ज़ाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया, आइन और कानून से बालातर होकर इस्तेमाल किया। और जनरल फैज़ ने कौमी मफाद के नाम पे जो ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल था, उससे उन्होंने हुकूमतों को गिराया और बनाया। इस पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के वक्त इमरान खान ने रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा अपनी ट्वीट्स के जरिए और अपने झूठे बयानिए के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को तकसीम किया, पाकिस्तान की आवाम और रियासती इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी रोकने के लिए इकदामात करे। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ, उसकी जिम्मेदार अफगान तालिबान रजीम है, जिसके साथ बातचीत की गई, जिसके साथ तुर्किया में बात हुई, जिसके साथ कतर में बात हुई। लेकिन अगर वो एक तहरीरी मुआहदा देने के लिए तैयार नहीं है तो हम तो अपने दिफा का हक मुकम्मल तौर पर महफूज रखते हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। अब पाकिस्तान सफारती और माशी सतह पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात के बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आम इंतखाबात हफ्ता 24 जनवरी 2026 को मुनक्किद होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली 24 नवंबर 2025 को खत्म हुई थी। 25 नवंबर को मैंने इसके पोल डे के लिए सदर पाकिस्तान को भेज दिया था, तो वो आज मंजूर होकर आ गया। तो आज मैंने शेड्यूल दे दिया, तो 24 जनवरी 2026 को गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इलेक्शन होंगे। तो उसके लिए मैंने तमाम अरेंजमेंट कंप्लीट किया है। तो इलेक्शन इंशाल्लाह साफ, शफाफ और क्लीन और नीट सही इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1289 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 1,69,864 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 1478 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक मुल्क की मईशत की सूरत हाल मजमूई तौर पर बेहतरी की जानिब गामजन है। रिपोर्ट करेंगे कराची से सुहेल जमाली।
स्टॉक मार्केट के कारोबार में सुबह से तेजी का रुझान रहा। बैंकिंग, सीमेंट, खाद, ऑटोमोबाइल, तेल और गैस और फूड के सौदों में नुमाया खरीदारी देखी गई। तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमती मुआशी इक़दामात, मालियाती इस्लाहात और IMF की जानिब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वसूली मार्केट के लिए मजीद इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई की तरफ है और उसकी वजह यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो IMF के ट्रांस जो रिलीज़ हुई है उसके बाद मार्केट के अंदर तेज़ी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन यही है कि जो रुपी स्टेबिलिटी को लेके और फिर जब हमने देखा कि सर्कुलर डेट क्राइसिस को रिजॉल्व करके गवर्नमेंट के जो नए टारगेट है 500 बिलियन रुपए पर सर्कुलर डेट को लाना है, आई थिंक कि वो तरजीहात की बिना पर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 87 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 40 अरब 87 करोड़ रुपए से ज़्यादा रही। मार्केट में 560 कंपनियों के कारोबार में 259 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 180 में कमी और 121 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। माहिरीन का कहना है कि मौशी इंडिकेटर्स में बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम स्टॉक मार्केट के मजमूई हजम में इजाफा कर सकते हैं। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, बेहतर टैक्स इस्लाहात, पॉलिसी साज इदारों की तरफ से मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और तरसीलात ज़र में इजाफे ने सरमायाकारों के एतमाद को मजीद मजबूत किया है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के तरक्याती मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्राम्स के लिए ADB माली मुआवनत करेगा। $107 मिलियन के स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम और पंजाब नर्सिंग हेल्थ वर्क फोर्स परफॉर्मेंस प्रोग्राम के लिए $150 मिलियन की मुआवनत मिलेगी। ADB की मुआवनत पायदार समाजी तरक्की में संग मील साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमत सरमायाकारी में रुकावट बनने वाले मसाइल के हल के लिए कोशा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बोर्ड वफ़द से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि टैक्स और तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए हैं, जबकि पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इदारा जाती इस्लाहात भी जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि माशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए बिजनेस कम्यूनिटी से करीबी रवाबित बरकरार रखे जाएंगे। वफ़द ने कहा कि बैंक हुकूमत के माशी प्रोग्राम की मुकम्मल मावनत के लिए तैयार है। वफ़द ने बड़े मनसूबों में सरमायाकारी करने में भी दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत और बाइनेंस के दरमियान मुआहदे पर पेशरफ्त पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को जदीद आलमी रुझानात से हमाहंग करने में संग मील साबित होगी। इस्लामाबाद में दुनिया की मारूफ ब्लॉकचेन बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और हुकूमत के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि यह मुआहदा मालियाती निज़ाम में शफाफियत बढ़ाने और जिद्दत के फ़रोग़ के हवाले से इंतहाई अहम और तवील मुद्दती शराकत दारी की बुनियाद है। तकरीब से खिताब में बाइनेंस के सरबराह चोंग पेंग याओ ने मुआहदे को पाकिस्तान के लिए संगमील करार देते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान की क़यादत के साथ काम करने पर फ़ख्र है। ये ताउन मईशत के लिए देर पा मुस्बत नताइज लाएगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की सदारत में हुआ। इजलास में मुल्की मईशत के अहम शोबों से मुतालिक 8 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में 10.551 अरब रुपए के 4 मनसूबे मंजूर किए गए, जबकि 256 अरब रुपए लागत के 4 मनसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भिजवा दिए गए। इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सूबों को अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों पर लगने वाला पैसा आवाम की अमानत है। सरकारी एहलकारों के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक रुपये को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रसल्स में बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से अहम मुलाकात की। इस दौरान दो तरफ़ा ताउन और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और बेल्जियम के दरमियान इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन एक आलमी चैलेंज है, जिसके खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मरबूत कोशिशें नागुज़ीर हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस सिलसिले में सख्त और मौसर इक़दाम कर रहा है। बेल्जियम के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी बरादरी के लिए मुस्बत मिसाल कायम की है। पाक बहरिया की 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई।
ISPR کے مطابق چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اپنے خطاب میں چیئرمین سینٹ نے پاکستان کی بلو اکانومی کی صلاحیت سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے خطے میں بحری سلامتی کو یقینی بنانے اور قومی بحری مفادات کے تحفظ میں پاک بحریہ کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کی پاکستان نیوی وار کالج لاہور آمد پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے ان کا استقبال کیا۔ کمانڈنٹ وار کالج نے ورکشاپ کے شرکاء کو بحری سلامتی، جیو پولیٹکس اور بحیرہ ہند کے اسٹریٹجک تناظر کے حوالے سے بریف کیا۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء و مشائخ کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ علماء کرام نے پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی اور عسکری قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنۃ الخوارج مذہب کی بنیاد پر دہشت گردی کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے معرکہ حق میں تاریخی فتح حاصل کی۔ علماء نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا ملک جس جنگ سے گزر رہا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو کہ آپ حضرات جس طریقے سے اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں، یہی ہمارا آئین ہے، یہ ہماری دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور پوری قوم کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ فتنہ خوارج، اس کے بارے میں 42 احادیث ہیں۔ اس فتنے سے لڑنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اور ہماری افواج کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں اسرائیل اور انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے ان کو لڑا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور ہم یک زبان ہو کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف مئی کے بعد تیزی کیوں آتی ہے؟ اس لیے تیزی آتی ہے کہ آپ نے وہ کر دیا جس سے دنیا پریشان ہے۔ یہ اللہ کی مدد سے اور اس قوم اور فوج کے اتحاد سے ہوا۔ انشاءاللہ یہ محراب و منبر کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں ان تمام میڈیا پہ آ کر میرے پیارے ملک کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو، پاک افواج کے خلاف، سرحد کی حفاظت کرنے والے ہمارے مجاہدوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو باقاعدہ طور پر کنڈیم کرتا ہوں۔ کسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے کسی ایک جنرل، پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو یقیناً دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ پاکستان کے تمام علماء اور غالباً بلکہ یقیناً امام کعبہ اور دیگر شیخ الازہر اور ایسی شخصیات نے بھی اس کے اوپر سائن کیے، تو یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے بھارتی انتظامیہ کی طرف سے دہائیوں پرانے جھوٹے مقدمات میں کشمیریوں کی مسلسل گرفتاری پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میر وائس عمر فاروق نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں کشمیری پہلے ہی مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی جیلوں میں بند ہیں اور اب مزید لوگوں کو پرانے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دور دراز کی بھارتی جیلوں میں بند کشمیریوں کے اہل خانہ کو ان کے ساتھ ملاقات اور دیگر قانونی معاملات میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہیں مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں منتقل کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ جموں شہر میں 21 سالہ کشمیری طالب علم خالد شریف بٹ کے قتل پر اس کے آبائی قصبے سوپور میں کوہرام مچ گیا۔ طالب علم کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے سخت احتجاج کرتے ہوئے معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خالد شریف کو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے ہندتوا گروپوں، بی جے پی، RSS اور بجرنگ دل کے گنڈوں کے ساتھ مل کر اغوا کیا اور قتل کر کے لاش جموں کے مضافاتی علاقے وجے پور میں پھینک دی۔ انہوں نے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے اس موقع پر ہم کیا چاہتے، آزادی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سابق بھارتی وزیر یشونت سنہا کی سربراہی میں قائم بھارتی سول سوسائٹی کے گروپ نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تمام اختیارات سے محروم کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے کشمیریوں کی مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سول سوسائٹی کے گروپ نے مقبوضہ علاقے کے اپنے حالیہ دورے کے بعد اپنی ایک رپورٹ میں جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی عدم بحالی اور علاقے کے بارے میں مودی حکومت کی دیگر ظالمانہ پالیسیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
عالمی منظرنامے میں آپ کو بتائیں کہ سمندری طوفان بارن کی وجہ سے اسرائیلی حملوں سے پہلے سے ہی خستہ حال غزہ میں حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرین IOM کے مطابق طوفان بارن آج غزہ میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں متعدد کیمپ سیلاب کا شکار ہو گئے۔ ان کے مطابق 7,95,000 بے گھر فلسطینی شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیاد پر امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ بارش کا سلسلہ آئندہ گھنٹوں میں بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ مقامی فلسطینی حکام کے مطابق سخت سردی سے پناہ گزین خیموں میں 2 کمسن بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق، جبکہ متعدد فلسطینیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مسلسل بارش سے غزہ شہر میں 5 مخدوش عمارتیں بھی گر گئیں۔ سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش خالدہ ضیاء کی طبیعت خراب، وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی صحت انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے۔ وہ ڈھاکہ کے ایور کیئر ہسپتال میں سنگین پیچیدگیوں کے باعث وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ 27 نومبر کو ان کے لبلبے میں سوزش کی تشخیص ہوئی۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان نے کہا ہے کہ سینٹ کو ہنگامہ آرائی کا میدان نہیں بننے دیا جائے گا اور ایوان کا تقدس ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ رولنگ پر مکمل عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور پارلیمانی لیڈرز کو اس حوالے سے خطوط بھی ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کہا کہ اجلاس نظم و ضبط کے مطابق چلایا جائے گا، غیر ضروری نعرے بازی ناقابل برداشت ہے اور بدنظمی کرنے والوں کے خلاف ضابطۂ کار کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے چیئرمین پنجاب سہولت بازار افضل کھوکھر کے ہمراہ شرک پور میں سہولت بازار کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیض حمید کی سزا سے ثابت ہو گیا کہ فوج کڑا احتساب کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی تحصیلوں میں عوام کی سہولت کے لیے بہترین بازار قائم کیے ہیں، جن سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری سے برطانیہ کی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی ترقی بیرونس چیپمین نے ملاقات کی، جس میں پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سنگین جرائم سے نمٹنے، افغان شہریوں کی برطانیہ منتقلی اور سیکیورٹی تعاون پر اہم گفتگو ہوئی۔ افغانستان سے متعلق معاملات اور برطانیہ کو بھیجی گئی حوالگی درخواستوں پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ برطانوی وزیر نے امیگریشن میں تعاون کے حوالے سے پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ سیکیورٹی تعاون کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ کانسیٹس نے اپنے ٹیکنالوجی پارٹنر AGECO کے تعاون سے مقامی طور پر تیار کی گئی الیکٹرک وہیکل ٹیکنالوجی ایکونومیا کا آغاز کر دیا۔ اس ٹیکنالوجی کے تحت روایتی انجن والی گاڑیوں کو الیکٹرک کنورژن کٹس کے ذریعے ماحول دوست برقی گاڑیوں میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ کامسٹ سیکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ پاکستان شدید موسمیاتی خطرات اور فضائی آلودگی کا شکار ہے اور کامسٹ کا EV منصوبہ صحت، ماحول اور معیشت کے لیے مثبت اثرات لائے گا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کامسٹ ڈاکٹر نفیس زکریا نے کہا کہ مقامی EV ٹیکنالوجی درآمدی بل میں کمی، روزگار کے مواقع اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں مددگار ثابت ہوگی۔ غربت کے خاتمے سماجی تحفظ سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس سینیٹر سردار الحاج محمد عمر گورکیج کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں BISP اور پاکستان بیت المال کے بجٹ اور ریگولیٹری امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ بلوچستان میں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح میں 20% کمی ریکارڈ کی گئی۔ چیئرپرسن BISP نے زور دیا کہ تمام مستحق بچوں کا اسی منصوبے کے تحت اندراج ضروری ہے۔ کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ 60 تک سکور رکھنے والے تمام بچے بے نظیر نشوونما پروگرام کے اہل ہوں گے۔ مزید بتایا گیا کہ بلوچستان میں BISP کے 80 مراکز فعال ہیں، تاہم یہ مشاہدہ کیا گیا کہ کئی دفاتر نجی عمارتوں میں کام کر رہے ہیں، جس کے باعث عوام کو انہیں تلاش کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ BISP مراکز معروف اور آسانی سے قابل رسائی مقامات پر قائم کیے جائیں۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ بے نظیر ہنرمند پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مستحق افراد کو روزگار کے قابل مہارتیں فراہم کی جائیں گی۔ کمیٹی نے اس پروگرام کے لیے 1 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی۔ کمیٹی نے مزید سفارش کی کہ گزشتہ 10 سال سے خدمات انجام دینے والے نچلے درجے کے ملازمین کی مستقلی کا عمل مکمل کیا جائے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹرنیشنل یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے منایا گیا۔ اس دن کا مقصد ہر انسان تک بلا امتیاز صحت کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ وردہ سلیم کی رپورٹ۔
सेहत सबके लिए। इस दिन को मनाने का मकसद है कि दुनिया के हर शख्स को बिला इम्तियाज इलाज की सहूलत मैसर हो, या इस बात का एहसास हो कि सेहत पर सरमायाकारी दरअसल मुल्क के मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। सेहत तक रसाई हम सबका सबसे प्राइमरी राइट है। डॉक्टर कम्युनिटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, हम सबको चाहिए और हम कर भी रहे हैं कि लोगों को एजुकेशन इस बारे में दें, गाइड करें कि अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, हिफाजती टीकों की मुहिम, अस्पतालों में बेहतरी और नए अस्पतालों के कयाम जैसे इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम बढ़ती हुई आबादी को मुकम्मल सेहत की सहूलियात मुयसर करने के लिए इन जामे पॉलिसियों पर तसलसल की जरूरत है। वजीर आला और वजीर आज़म के सेहत प्रोग्रामों की वजह से लोगों को बहुत सहूलत हुई है। लोगों के वो ऑपरेशन, वो तिब्बी सहूलियात जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब लोगों ने उसका फायदा उठाया है, लोगों के ऑपरेशन हुए हैं। सबको बिला इम्तियाज सेहत की सहूलतों की फराहमी से ही वबाई अमराज और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटना मुमकिन होगा और पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिर्फ एक आलमी दिन नहीं बल्कि सेहतमंद मुआशरे के सफर का एक संग मील है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स में फुटबॉल इवेंट पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम रहा। टेबल टेनिस, बॉक्सिंग और रेसलिंग में पाकिस्तान आर्मी ने बरतरी बरकरार रखी। मजीद तफसील जानते हैं सैयद जहांगीर अली की रिपोर्ट में। 35वें नेशनल गेम्स में किक बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और रेसलिंग के मुकाबलों में भरपूर एक्शन देखने में आया। नया नाज़िमाबाद जिम खाना में पहली बार किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप बतौर नुमाइशी इवेंट मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध की मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। सिंध ग्रीन ने शानदार कारकर्दगी के साथ पहली पोजीशन हासिल की, जबकि सिंध ब्लू रनर अप रही। नेशनल गेम्स फुटबॉल इवेंट का फाइनल पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने नाम किया। पाकिस्तान आर्मी ने दूसरी जबकि वापडा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। टेबल टेनिस मुकाबले भी आर्मी की मजबूरी बरतरी के साथ इख्तिताम पजीर हुए। पाक आर्मी ने जनरल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग मुकाबलों में भी पाकिस्तान आर्मी ने 12 गोल्ड्स के साथ मैदान मार लिया। रेसलिंग के मर्दों के मुकाबलों में आर्मी ने 5 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते। नेवी ने 3 गोल्ड जबकि वापडा ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। खवातीन रेसलिंग में भी आर्मी 7 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ सर-ए-फहरिस्त रही। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मलेशिया को 297 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए मैच में मलेशिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 345 रन बनाए। 7 खिलाड़ियों ने पहली मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान की इनिंग्स की खास बात समीर बिन हास और अहमद हुसैन की सेंचुरियां थीं। दोनों ने 293 रन की पार्टनरशिप कायम की। समीर बिन हास ने 177 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 8 छक्के और 11 चौके शामिल थे। अहमद हुसैन ने 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 132 रन स्कोर किए। 340 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में मलेशिया की टीम दबाव का शिकार हुई और 19.4 ओवर्स में 48 रन पर हिम्मत हार गई। मलेशिया के तमाम बल्लेबाज सिंगल फिगर तक महदूद रहे। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा और मोहम्मद सयाम ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 3-3 विकेटें हासिल की। दानियाल अली खान के हिस्से में 2 और नकाब शफीक के हिस्से में 1 विकेट आई। टूर्नामेंट में इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट में पीटीवी ने वापडा को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 6 रन से हरा दिया। कराची में खेले गए मैच में पीटीवी ने 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 272 रन बनाए। ओपनर्स शमाइल हुसैन और यासिर खान ने निस सेंचुरियां बनाई। शमाइल हुसैन ने 58 और यासिर खान ने 50 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद ताहा ने 24, तैमूर खान ने 33 और जहादात खान ने नॉट आउट 29 रन स्कोर किए। वापडा के मुश्तबा खान ने 2 विकेटें अपने नाम की। वापडा ने 47 ओवर्स में 4 विकेटों पर 235 रन बनाए थे कि खराब रोशनी के बायस मैच रोक दिया गया और डकवर्थ लुईस मेथड के तहत पीटीवी 6 रन से फातेह करार पाया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट कहती है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध में इजाफे का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लैम -8 और स्कर्दू में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।